बदरुद्दुजा शम्सुद्दुहा नूरुल हुदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुहाडे अंदर निशानियां ने। हुण मैं अपने अंदर निशानियां किवें लभणियां ने? जिवें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आसमान च भी निशानियां ने, फलक दे विच निशानियां ने। हुण फलक और या आसमान दे विच निशानियां मैं किवें लभांगा? इवें ते नहीं ना हुण मैं बैठा रहां इत्थे ते बैठ के सोचिया वा कि निशानियां ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशाने दिखाने वास्ते बकाया तौर ते मेराज ते लैके गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गल कही सी कि आसमान ते एक खास किस्म दी आवाज़ आ, यानी खला दे विच एक खास किस्म दी आवाज़ आ, जिवें कि लकड़ी ते वजन आया होवे ते लकड़ी दी ची ची दी आवाज़ आंदी आ या चर चर दी आवाज़ आंदी आ। इस किस्म दी आवाज़ जेहड़ी ना ओ आसमान दी खला दे विच आंदी आ। नासा जेहड़ी ना अमेरिका दी कंपनी है जेहड़ी कि इस काम दे विच बड़ी मशहूर है कि ओ खला दे काम करने वास्ते ओ बहुत कुछ बनांदे आ। उन्हां दे स्पेस शटल्स वगैरह जो भी कहंदे आ ओ भी स्पेस विच काफी ने। उन्हां ने अपनी पूरी यानी पूरे एविडेंस दे नाल उन्हां ने रिकॉर्डिंग करके उस चीज दी रिकॉर्डिंग करके उस आवाज़ दी रिकॉर्डिंग करके उन्हां ने भेजी ते बिल्कुल ओही आवाज़ है जिहड़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही। उन्हां नूं ते इस चीज़ दा नहीं पता कि हदीस रसूल दे विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया। ऐसी चीज़ सानू पता लगदा ते सानू खुशी हुंदी, यानी सानू एक सारे ईमान च एक ताजगी आंदी है कि साडे पैगंबर ने गल इन्नी देर बगैर साइंस तो कही सीगी और अज साइंस इस चीज़ नूं साबित कर रही। क्योंकि मैं तो नहीं जा सकदा खला दे विच, ते मैं की करांगा? मैनूं इल्म हासिल करना पेगा, किस चीज़ दा इल्म हासिल करना पेगा? इस चीज़ नूं समझण वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद ते क्यों इरशाद फरमाया कि आसमान दे विच निशानियां ने, तुहाडे अंदर निशानियां ने। मैनूं अपने अंदर किवें निशानियां मिले? इवें तो हो नहीं सकता कि मैं शीशे के खड़ा होकर अपने आप नूं टक मार के लभना शुरू कर देवां। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू अकल दित्ती है। फिर लोगों ने अपने आप नूं बाकायदा तौर ते कुर्बान कीता, यानी उन्होंने कहा कि मरण तो पहले लिखता साइंस दे लैबोरेटरी दे विच कि भाई साहब मैं मुकम्मल तौर ते इजाजत दिना है कि तुसीं साइंस स्टडी वास्ते तलबा दी तरबियत वास्ते तुसी मेरे जिस्म नूं इस्तेमाल कर सकदे हो। फिर उन्होंने की कीता कि पहले जिवें कि साडे मुसलमान साइंसदान ने ऑपरेशन दा तरीकाकार और ऑपरेशन दे टूल्स तैयार कीते सीगे, फिर ऑपरेशन कीता सी, फिर नशा तैयार कीता सीगा जिन्हों अल्कोहल कहा जाता है, और वो धागा भी जिहदे नाल ऑपरेशन दे अंदर जिस कट दी सिलाई हुंदी आ वो भी मुसलमान दी इजाजत है। क्यों जरूरत पेश आई है? ए ते एदा इस्लाम ना कीता लगेगा। अगर देखे जावे जिहड़ी सानू मेंटैलिटी मिलदी आ, लो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਅਜਰ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਧਾਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਾਈਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਜਰ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ? ਕਿਉਂ ਅਜਰ ਮਿਲਦਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, यानी कुरान मजीद के अंदर जो हुक्म है उन्होंने ना पढ़िए, वो ते अमल ना करिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहे ने कि मैं तुहाडे अंदर निशानियां ने। फिर जिन्हां नूं उन्होंने एक खुर्दबीन तैयार की है जिन्हों पूरे 20 साल लगे बनाने ते बना के उन्होंने भेजी आ। तकरीबन पिछले दिनों दे विच जेम्स टेलीस्कोप है कुछ नाम है मेरे ज़हन च निकल गया, तैयार की खुर्दबीन काहतों तैयार की है? वो लभदे फिरदे है कि साडी बुनियाद की है, यानी इस दुनिया का आगाज किवें होया है। एक इंसानी फितरत आ जिहड़ी अल्लाह ताला ने रखती। तुसीं जिहड़ा है ना इंसान लभदा फिरदा कि मैं कित्थों आया, लेकिन सानू पता है कि असीं कित्थों आए। जिहड़ा मुसलमान नहीं गा वो लभदा फिरदा कि कित्थों पैदा होया। उन्होंने खुर्दबीन अरबां डॉलर खरबां डॉलर तैयार करके उस खला च भेजी आ जे वेखण वास्ते कि साडी बुनियाद साडा स्टार्ट किवें होया, साडा आगाज किवें होया, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼? ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਚ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਭਦੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਸਾ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਗਰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਨੇਮਸ ਆਫ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ व तआला, ਯਾਨੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਲਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਪੇਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਸਿਆ ਕੁਰਸੀਯੁਹੁ ਸਮਾਵਾਤੀ ਵਲ ਅਰਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਵਾਸਿਆ ਕੁਰਸੀਯੁਹੁ ਸਮਾਵਾਤੀ ਵਲ ਅਰਦ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ,
ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੁਸਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਿਆਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਆਰੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ 3-4 ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਇਖਤਿਆਰ करे, यानी एक सियारे तो करीबी सियारे करीबी ने ना, पर मैं कह रहा कि दूसरे सियारे तक, लेकिन इतना वसी। अच्छा, जो बंदा ये चीज़ देखता है तो बंदे नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी अज़मत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी जलालत समझ आनी शुरू होती है। क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा उन्होंने इवें नहीं पता लगना तुसीं छप्पड़ ते डड्डू वांगू एक जगह च रह के तुहानूं मेरी अज़मत है उदों पता लगेगा जो तुसीं अपने आप नूं उस इलाके चों कढ के वेखोगे मेरी वुसअत नूं। क्यों फरमाया कि फसीरू फिल अर्द, ये हुक्म है, सीरू फिल अर्द ये हुक्म है, ये फर्द है, सीरू फिल अर्द। और फर्द जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा हुक्म होए लेकिन ओदे वास्ते मैं की कर रहा हां, मैं किन्ना उमरा करके आओ, बंदे दी सोच काहतों बदल जाती है। क्यों सोच बदल जाती है? बंदे दी सोचण दी सलाहियत चेंज हो जाती है। इवें ही बंदा जो नॉर्दर्न साइड यानी नारायण कागान जावे, मतलब पहाड़ वेख के आवे, बंदे दी आजी आनी शुरू हो जाती। पहाड़ देख के बंदे च आजी आ जाती कि इतने बुलंद पहाड़, बंदे की तो दूर ही हो जाती ते पहाड़ ही नहीं कर खत्म होता। फिर बंदे को पता लगता मेरी तो औकात ही नहीं। दरअसल इस वजह तो फिर की होंदा कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ना कि तुहाडे अंदर निशानियां ने, एक बंदा फौत होया या किसी बीमारी की वजह तो फौत होया, हुण मैनूं समझ नहीं आ रही किहड़ी बीमारी है। इस तो पहले साडे इंसानां ने की कीता कि मरण बीमारियां दी वजूहात किवें पता लगियां, किहड़ी बीमारी है। उन्होंने फिर जिवें पोस्टमार्टम पता लगदा कतल दी वजह, इवें उन्होंने जिस्म नूं खोल के देखना शुरू किया कि तंदुरुस्त बंदे दी जिहड़ी है वे ओहदी जिस्म इवें दा हुंदा है, लेकिन बीमार बंदे दे जिस्म च किहड़ी तब्दीली आई है। फिर तब्दीली लभनी शुरू की, फिर ओहदी वजूहात लभदे गए, करदे बीमारियां दी लिस्टां बनदियां गईयां। और जितनियां बीमारियां दी लिस्टां पईयां ने इस वजह तो पईयां ने कि उन्होंने एक बीमारी की तशखीस करके जिंदा ते मुर्दा इंसानां दे विच, जिंदा इंसानां ते मुर्दा इंसानां दे विच अगर ते वाकई तौर ते बगैर ऑपरेशन तो, बगैर कह लो कि कटवड़ तो बीमारी की तशखीस हो जाती, ठीक है। अगर नहीं तो उन्होंने फिर बकायदा तौर पर उस इंसान के मरण तो बाद ओहदा जिस्म खोल के देखा कि इस जिस्म दे विच केहड़ी तब्दीली आ बनिस्बत सेहतमंद। हुण ओहदा की फायदा जी? एहदा फायदा यह आ कि ओहदी वजह तो साडी इंसानियत दी मौत जिहड़े अगे वबा आंदी सीगी ते अरबां इंसान मर जाते सी, हुण ओहदे ते कंट्रोल हैगा। जिवें कि हुण कोरोना दी वबा आई सी, अल्लाह ताला दी कुदरत चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू ये भी अकल दी है कि इस बीमारी तो बचना किवें। मिसाल के तौर पर नज़ला अच्छी खासी बीमारी है, हुण ओहदे वास्ते वैक्सीनेशन मौजूद हैगी है। उस तो बाद बहुत सारी बीमारियां जिन्हां दी वैक्सीनेशन की वजह तो जिहड़ी कि आम इस तो पहले बीमारी कह लो जिन्हों आपां चीकू कहने हैं, इस बीमारी तो पता नहीं कितने लखां लोग मरे सी। नज़ले की वजह तो लखां लोग पहले मार रहे आ, हुण भी सारे सामने नज़ले सी जिन्हें इन्ने लोग मारते। हुण वैक्सीनेशन बन जाती है तो बीमारी रोकी जाती है। हुण वैक्सीनेशन क्या होती? हुण गल है कि क्या इंसान की जान बचाना सवाब नहीं है? जो इस गल ते आने तो फिर असीं कहने हाँ जी सानू असीं फिर दुआवां करदे या अल्लाह कोई इवें दा जरिया बना दे जिन्ना मेरे बच्चे की जान बच जाए, मेरे बच्चे की जान बच जाए। एक डॉक्टर कोलों दूजे डॉक्टर कोलों तीजे डॉक्टर कोलों चौथे डॉक्टर कोलों बहस जाना चाहिए ना करे। फिर ये अजर किस गल दा? फिर असीं कहने कि लो जी कुरान मजीद तो इलावा जिहड़े उलूम ने उन्हां दा इंसान नूं फायदा नहीं हुंदा, उहदा सवाब नहीं मिलदा जी। सवाब मिलदा है, गल है नीयत ते। हुण जिहड़ी अज आपां जिस चीज़ नूं पढ़ना ना ओह वा एक खास कैमिकल, मैं जिहदे पहले फंक्शन दस देवां कि इंसान दे विच उन्हां दा फंक्शन की है। पहले नंबर ते सोचण ते समझण दी सलाहियत, इस चीज़ नूं ओह कैमिकल कंट्रोल करदा है कि बंदा सोचदा है, सिख के उस चीज़ ते अमल करदा है। ਇਹ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਗਨੇਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੰਮੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ गैर मुसलमान होने की वजह तो ज़हन च आने वाली तकलीफ या ज़हनी परेशानी का अंदाजा ही नहीं है। तो जो मैं एक नवे मुसलमान पूछा ना, कहता कि तुसीं बिल्कुल बजा फरमा रहे हो। मैं दूजे बच्चे ने पूछा जिन्हें कह लो कि महीना पहले इस्लाम कबूल किया, मैं क्या हाँ जी मैं ये गल कह रहा कि मेरी गल तुसीं कितनी तायद करते हो? कहते कि असीं 100% एग्री करते हैं, गैर मुसलमान बंदे की जो ज़हनी तकलीफ आ या जो डिप्रेशन आ या परेशानी आ, उसनूं एक मुसलमान पैदा होने वाला बच्चा या मुसलमान जिन्हें बचपन तो लैके इस्लाम नूं समझिया सी
ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਨੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਪਾਮਾइन। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿਆਲਾਤ ਆਣ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜ਼ਿਹਨ ਆਪੇ ਹੀ ਵਨਸਵਨੇ ਵਸਵਸਾਤ ਖਿਆਲਾਤ ਸੁੱਟੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ बैलेंस करता है, यानी बंदे की सोच ਨੂੰ कंट्रोल करता है। तीसरा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ जज्बात ਨੂੰ, यानी अचानक ही कुछ करने दिल करना ਪਿਆ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਆਇਆ ਬੇਤੁਕਾ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਆਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਤਰਤੀਬ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੀ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਖਾਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ याद रहंदियां ने। उस तो बाद साडा मजाज दे अंदर तब्दीली ये भी कंट्रोल करदा है ये केमिकल। नींद कंट्रोल करदा है ये केमिकल। सीखण दी सलाहियत, यानी साडी कोई भी काम करदा जो सीखण दा शौक हैगा, यानी सीखण दा जो शौक है ना, इनू भी ये चीज कंट्रोल करदा है। उस तो बाद जिहड़ा जिनसी तलक मियां बीवी दे जिहड़ा बाहम हुंदा है, ओदे वास्ते जो तलब हैगी आ या ओदे वास्ते जो सुकून हैगा, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਹ ਲੋ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਆ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲ ਵਕਤ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰਦੇ। ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਗਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗਦੂਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਗਦੂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਗੁਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਾੜਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਪਨੇਫ੍ਰਿਨ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਖੂਨ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਮਸਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਲਸਰ ਦੀ। ਅਲਸਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਅਲਸਰ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸਮ ਖਾ ਜਾਏ, ਇਤਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੋਹਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਏ, ਇਤਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੇਸਦਾਰ ਮਾਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੁੱਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਖਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਹਿ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਹਿ ਦਾ? ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਟੈਸਟੀਨਲ ਮਕੂਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਲੇਅਰ ਤਹਿ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਆ। ਅਗਰ ਡੋਪਾਮਾइन ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਚਿਆ ਜੇ। ਸਿੱਖਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ
ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਲਕਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਹਿ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਦੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਤਹਿ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਕਾਬਲੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਸਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੋਈ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵਾਂ। ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵੱਤਾ ਇੱਲਾ ਬਿਲਲਾਹ। ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਆ ਤੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇਰੀ ਜਾਂਚ ਚਲਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਆ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਨੇ, ਪਾਣੀ ਜਿਸਮ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਚ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਸ ਖੁਰਾਕ ਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਿਕਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਚਿਕਨ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਿਕਨ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੋ ਦਫਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਾਣੀ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਕਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਹਲਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਸੇਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਲਕ, ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ, ਮਤੀਰਾ, ਕੇਲਾ, ਲੀਮਾ ਬੀਨਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਟਮੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੌਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਜਾਂ ਜੌ। ਰਸੂਲੁল্লাਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜੌ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੌ ਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸਮ 'ਚ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਦੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਕਮਰਾ ਰੰਗ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਚੈਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦੀ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਐਸਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਤਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ, ਇੱਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਕੈਫੀਅਤ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਰੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਜੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਵੀ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਾ, ਰੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੋਹਫਾ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਅੰਕਲ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਟ ਪਕੜਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ, ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦੀ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਡੱਬਾ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਡੱਬਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਹੈਲਦੀ ਤਰੀਕਾ, ਯਾਨੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕਾ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਨਹੈਲਦੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ? ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੇ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਿਕਟਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ YouTube ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ Facebook ਹੋ ਗਈ, ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਕੜੀ ਰੱਖਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਗੇਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਰੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸੂਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਉਨੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮਰਾ ਰੰਗ ਕਰਨ ਦੀ? ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਾਹ ਤੋਂ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਹ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਤੇ ਘੰਟੇ ਗੁੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ? ਗੇਮਾਂ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਘੰਟੇ ਤੇ ਘੰਟੇ ਗੁੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੜ ਲਓ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੁਸਤ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਣਾ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਾ ਗਈ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਆ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਗੁੱਸਾ, ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਇਹ 3 ਅਲਾਮਤ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕੜ ਲਓ, ਖੋਲੋ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਸੁਸਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਉਹਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਮੂਨ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹੀਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਜ਼ਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੇਸਬਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। बदरुद्दुजा शम्सुद्दुहा नूर